ظلم اور بربریت جو ہے سپریم کورٹ کے یار پیچھے ہو جاؤ ایک دیر یہ بس یار خاموش رہو یار. یہ ظلم اور بربریت جو آج عمران خان سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج اپنی انتخابی مہم کی ابتدا کرنے جا رہے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نگران حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور آج کے پی کے کی حکومت بھی بھاگ گئی ہے، 8 دن آگے ڈیٹ دے دی ہے. سو میری سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی، یہ میری اپیل ہوگی کہ یہ آپ کا عظیم فیصلہ موٹو لیول پر سارے پاکستان میں لیا گیا ہے، سارے ملک پہ لاگو ہے. آج لاہور میں ٹیئر گیس چلائی جا رہی ہے، زمان پارک کے راستے بند ہیں، پانی مارا جا رہا ہے، عورتوں بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. میری سپریم کورٹ سے اپیل ہے کہ یہ موٹو جو آپ نے لیا، جس پر ملک میں الیکشن کی تاریخ نکلی، وہ خطرے میں ہے، اور اس ملک کو بچانا ہے. اس ملک کی بقا جو ہے انتخاب ہے. یہ عمران خان سے ڈرے ہوئے 13 جماعتی اور اس کے ہم نوا یہ قوم کو بتائیں کہ آج پہلا دن انتخابی مہم عمران خان شروع کرنے لگا ہے. سارے چوک چوراہے بند کر دیے ہیں. تو کتنی دفعہ رکھنا ہے یار؟ سارے چوک اور چوراہے بند کر دیے ہیں. عمران خان اس وقت اپنے وکلاء سے مشاورت کر رہے ہیں، ان کی میڈیا ٹیم آپ سے بہتر طور پر بتائے گی. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کی سازش کر رہا ہے، ایک بلاول ادھر ہے ویمن ڈے منا رہا ہے نیو یارک میں، آصف زرداری کہتا ہے ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، اور ایک نگران جو ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، اس نے سارے لاہور کو بند کر دیا ہے. سپریم کورٹ موٹو ایکشن لے، اور عمران خان جو آج صدر کی دی ہوئی تاریخ پر جو سپریم کورٹ نے دی، باہر نکلنے والے تھے، سارے چوک چوراہے بند کر دیے. آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. آج جس طرح سے آپ پلیز سائڈ پہ ہو جائیں، اس طرح نہ کریں، آپ ان کی سائڈ پہ کریں، آپ پیچھے ہو جاؤ. آپ تھوڑا سا اور پلیز میری ریکویسٹ ہے پیچھے ہو. یہ فون پیچھے کر، اس کے فون ہٹا دو جہاں سے، تو پیچھے کر دو. آپ اس سے آگے نہیں ہونا، اور آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہونا. آپ لوگ خود آگے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ آگے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس طرح ویمن انٹرنیشنل ڈے کے اوپر خواتین کے اوپر تشدد، شیلنگ، کیمیکل واٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے، 25 مئی کی طرح گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں، آج انشاءاللہ ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگے گی. ہماری لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت جاری ہے. ہماری ویڈیو لنک کے تھرو بھی میٹنگ ہو رہی ہے تمام ملک کے مایہ ناز لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کیمپین کا حصہ ہے ریلی نکالنا، اور پرامن ریلی تھی. ہمارا یہ کوئی احتجاج بھی نہیں تھا جس پہ دفعہ 144 پورے لاہور کے اندر کرفیو لگا دیا گیا. جس طرح سے ہمارے کارکنان کے اوپر بے تحاشا تشدد، 25 مئی سے بھی زیادہ بربریت، اور آج میرے لاہور کی سڑکیں فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مناظر پیش کر رہی ہیں. مال لوڈ کے اوپر کیمیکل واٹر، ہمارے کارکنان کو سروں کے اوپر چوٹیں لگائی جا رہی ہیں، ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے ایک پولیٹیکل جماعت کے لوگوں کو جو کہ اپنا ایک حق ایکسرسائز کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں، کیمپین کی شکل میں ان کو دبا لیں گے. نہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کارکن ان کا مقابلہ کریں پرامن رہ کے. ہم کہیں نہیں جانے والے. جو مال روڈ اور ٹھنڈی سڑک اور ڈیوس روڈ کے قریب ہیں وہ زمان پارک پہنچیں. باقی پرامن طریقے سے ہم نے جس جگہ سے ریلیاں ہیں وہ آئیں. اور میں ان کو بتانا چاہتی ہوں
हमें पता है आपकी कांपे टांग रही हैं, हमें पता है आप लोग बहुत घबरा चुके हैं, और घबराहट के अंदर, बौखलाहट के अंदर ये जो इंतकामी कार्रवाइयां जरदारी का पिल्ला, जरदारी का पालतू जो कर रहा है, तो मैं उसे बताना चाहती हूँ आप इंटरम सेटअप के लिए आए हो। हम इसमें आला अदलिया से भी इस वक्त गुजारिश करते हैं, ठीक है हमारी एप्लीकेशन आएगी, ठीक है हम आपसे रुजू करने का सारा मुशावरती अमल जारी है, लेकिन आपको चाहिए, मेरी अपील है, इस पे सो मोटो एक्शन बनता है। आज पुरअमन रैली जो कि एक कैंपेन का हिस्सा है, जो कि 30 अप्रैल को इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, मुझे ये बताएं, अगर हमने रैलियां और जलसे नहीं करने तो हमें बताया जाए, हमें अदलिया से बताया जाए, हमें गाइड किया जाए, हमारी आईनी तौर पर रहनुमाई की जाए कि हमने करना क्या है। और ये जो टोला जिस तरह से ये गासबाना कब्जा करके मेरे वतन अजीज के ऊपर बैठा है, जिस तरह से इन्होंने हमारे इंसानी बुनियादी हकूक मुअत्तल किए हुए हैं, इंशाअल्लाह अदलिया की तरफ देख रहे हैं, वो इसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। मुझे ये बताएं, पैमरा पे पाबंदी, क्या आप जो एक सियासी रैली है उसके ऊपर भी पैमरा पाबंदी लगाएगा? शर्म से डूब मरने का मकाम है। क्या खान साहब ने पहले भी जो पैमरा के ऊपर खान साहब के ऊपर मज़हका खेज पाबंदी लगाई गई, मैं आला अदलिया के तो हम गए हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ मीडिया के तवज्जुह से, आप सारे वहाँ पे स्पीच को कवर कर रहे थे, खुदारा हमें बताया जाए किस इदारे का नाम लिया था, इदारे की किस शख्सियत का नाम लिया था, या वो इदारा सामने आए जो समझता है कि उसकी तौहीन हुई है और वो आके वाजे करे, अवाम को आगाह करे कि कहाँ पे किसकी तौहीन हुई है। और एक तरफ लोग तौहीन करते थकते नहीं है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट नहीं लगती। आखिर क्यों? यही तो वजह है कि हम निकले हुए हैं दो नहीं एक पाकिस्तान, जिसमें मरियम लाडली वो प्लास्टिक की गुड़िया जब वो कानून और आयन तोड़ती है उसके लिए खुली छूट है, भले वो फूल बरसाए, भले वो पत्थर बरसाए या मुंह से आग निकाले। ये मुंह से आग निकालने का सिलसिला बंद होना चाहिए, हमारे ऊपर आग बरसाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ, सारी खान साहब की जो लीगल टीम है मुल्क भर में, वो उनका इजलास जारी है। हम अपने जो लीगल और आईनी इख्तियारात हैं उनसे दस्तबरदार नहीं होंगे। कारकुनान को मैं बार बार लम्हा ब लम्हा इसलिए आ रही हूँ कि बहुत ज्यादा तशद्दुद हो रहा है लोगों के ऊपर, बहुत ज्यादा लाठी चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा केमिकल वाले तेजाब मिले पानी का इस्तेमाल हो रहा है। आपने पुरअमन रहना है, लेकिन हम नहीं मुड़ेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे। हम अपनी ये जमहूरी जिदोजहद और जो आईनी और जमहूरी हमारा हक है उसको हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। कितने टोटल नंबर्स हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं, कोई फिगर्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अभी इस वक्त तक जो है तकरीबन सैकड़ों की तादाद में। और मैं एक बात कहना भूल गई थी, 25 मई से भी बुरे मनाजिर, और ये इंटरम गवर्नमेंट है और हमारी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, दर्जनों गाड़ियां, हमारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहला हमला ही जो पुलिस फोर्स है उसमें मिले हुए लोग राना सनाउल्लाह के गुंडा बरदार फोर्स है, उसमें जो सरों के ऊपर वार कर रहे हैं। आप लाठीचार्ज कर किस लिए रहे हैं? क्या कोई किसी ने मतभेड़ की, किसी ने हमारे कारकुन ने लड़ाई की? कोई एक फुटेज तो होगी ना। पुरअमन लोगों की गाड़ियां दूर खड़ी हुई हैं और उनके ऊपर पानी का और केमिकल का इस्तेमाल, और फिर उसके बाद गाड़ियों के ऊपर जिसमें अभी कारकुनों ने आके बैठना है, खड़ी गाड़ियों के ऊपर या तो वो आ रही हो, उन्होंने पुलिस को क्रॉस किया हो तो वो वायलेंस करें, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। बेशर्मो, शर्म से डूब मरो। इलेक्शन में फिर भी तुम लोगों ने जाना है, हमें पता है अवाम ने आपके ऊपर कैंपेन के रास्ते बंद कर दिए हैं, हमें ये सारी बातें पता है, लेकिन जुल्म उतना करो जितना बर्दाश्त कर सको।